Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide the friends। आज ये भिडियो आम हिस्ट्री क्लास 1 करवा थ्योरी क्लासटा देखा। आज जेहेतु आम प्रथम क्लास ताहले यही प्रथम क्लास रे आम कौन देखा ना ह्यूमन इवोल्यूशन देखा। कौन देखा ह्यूमन इवोल्यूशन माने मनुष्य मानकर जो है केमिति डेवलपमेंट होइछि सेटा को आम आज देखा। ओके, तो भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिए। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। तो आमर जो टॉपिक आज होता हूँ ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके, मनुष्यर विप्लव केमिति से माने जो मॉडर्न मनुष्य एज को से आसी है। तो फर्स्ट आम देखा आफ्रिका। आफ्रिका को कौन कह जाए ना, आफ्रिका को कह जाए द ओरिजिनल होमलैंड है। कौन कह जाए ना ओरिजिनल होमलैंड बा प्राकृतिक घर कहुए है। कहीं यू माने बहुत ऐतिहासिक मतरे आफ्रिकार मनुष्यर सृष्टि बोली से मैंने तथ्य देइछन्ति। तो तापर देखंतु आफ्रिका को कौन कह जाए ना ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन्स बोली कह जाए। ओके, तापर द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड है। द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी क्या कह जाए ना आफ्रिका को कह जाए। यहाँ मन रखिए आम खाली आज इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़िक देखा, माने अन्यथा अदरकारी जिनिस गुड़िक आम देखानी जोटा दरकारी अच्छी से खाली आम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है। यहाँ देखो क्वेश्चन सॉरी आमर एग्जाम्स आसूँ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड क्या कह जाए ना आफ्रिका को कह जाए। यहाँ को पॉइंट टू पॉइंट मन रखिने। ओके, तापर देखो आमर जो थ्योरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट माने मनुष्यर जो इवोल्यूशन और डेवलपमेंट होता तार थ्योरी देखा है। केतोटी थ्योरी अच्छी ना दुईटा थ्योरी अच्छी है ह्यूमन इवोल्यूशन एवं डेवलपमेंट को जाड़ापी। सेटा हूँ प्रथमटी हूँ यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी एवं सेकेंड वन हूँ पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। कौन कौन ना यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी एवं पैरेलल ओरिजिन थ्योरी यहाँ को मन रखिने। तापर ये दुईटा जो थ्योरी अच्छी दुईटा थ्योरी विषय आम टे देखा है। तो फास्ट हूँ आमर यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी। यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी कौन देछि ना से जे मॉडर्न ह्यूमन्स इवॉल्व्ड ओरिजिनली फ्रॉम होमो इरेक्टस इन आफ्रिका। माने आफ्रिका रे जो होमो इरेक्टस किए थे ना जो होमो इरेक्टस थिले तांकर से है आम जो मॉडर्न मनुष्यटा है जो मॉडर्न मनुष्यटा तांकर ठारू इवॉल्व होइछि है तांकर ठारू जात होइछि। ओके, कहा ठारू ना होमो इरेक्टस ठारू। तापरे they then migrated along different routes and settled in various regions across the earth। माने तापरे ए थ्योरी अनुଯାयी से माने से जो मन ये जो होमो इरेक्टस माने ये माने बहुत पृथ्वीर अन्य अन्य जगह को से माने माइग्रेटेड होइछन्ति बा स्थानांतरित होइछन्ति एवं बहुत वेरियस अंचल रे से माने रहिछन्ति। कहा अनुଯାयी ना यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी अनुଯାयी। तापर आम नेक्स्ट देखा जे पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। पैरेलल ओरिजिन थ्योरी कौन है यही थ्योरी अनुଯାयी मॉडर्न ह्यूमन्स पैरेलल फ्रॉम सेवरल डिस्पर्स्ड होमो इरेक्टस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। माने यही पैरेलल ओरिजिन थ्योरी अनुଯାयी कौन ना जो हमर मॉडर्न ह्यूमन गुड़िक इवॉल्व होइछि है माने बहुत आम पृथ्वीर है पृथ्वीर बहुत जगार है मन कर पृथ्वीर जो बहुत जगार मैंने एशिया रू आफ्रिका रू है ऑस्ट्रेलिया रू सब जगार है कौन होती बहुत गुड़ाई होमो इरेक्टस पॉपुलेशन थिले से भितर माने गोटे समय है साइमल्टेनियसली पृथ्वी बहुत गुड़ाई होमो इरेक्टस थिले। तो से ठारू ये जो मॉडर्न मनुष्यटा इवॉल्व होइछि। ओके, यहाँ कहा पैरेलल ओरिजिन थ्योरी अनुଯାयी है। तो ये दुईटा थ्योरी को मन रखिने गोटे है यूनिटारी ओरिजिन थ्योरी एवं आउ सेकेंड वन हूँ पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। ओके, तापर आम नेक्स्ट पॉइंट देखा है आम ह्यूमन इवोल्यूशन देखा
ହେଲା ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ହେଲା ୟାଙ୍କର ସମୟ କାଳ କେତେ ନା ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 50 ଲକ୍ଷ BCରୁ 30 ଲକ୍ଷ BC ବା 5 ମିଲିୟନ୍ BCରୁ 3 ମିଲିୟନ୍ BC ବୋଲି ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହିପାରିବା ଓକେ ତ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଲି ଆନ୍ସେଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅଟନ୍ତି ଆର୍ଲି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଲି ଆନ୍ସେଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ଓକେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ର ଯେଉଁ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଏଇଟା କେବଳ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏକମାତ୍ର ହେଲା ଆଫ୍ରିକାରେ କେବଳ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ କାହାର ନା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ର ଓକେ ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଫସିଲ୍ସ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଫସିଲ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ର ଯେଉଁ ଚାଇଲ୍ଡ ସ୍କଲ୍ ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ସ୍କଲ୍ ବା ଖପୁରୀ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରୀ ସେଇଟା ମିଳିଥିଲା ତାପରେ ଲୁସି ହେଲା ଲୁସି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ସ୍କେଲେଟନ୍ ଥିଲା ବା ମହିଳା ସ୍କେଲେଟନ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ମଦର ଅଫ୍ ମେନ୍ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା ବା ମଣିଷର ମା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା କି ସେଇଟା ଲୁସି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବା କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ବା ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ନା ଏମାନେ କେବଳ ଆଫ୍ରିକା ଯାଏଁ ଖାଲି ଆଫ୍ରିକାରେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ଲିମିଟ୍ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ନା ଆଫ୍ରିକାରେ କେବଳ ଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଲା ଫ୍ରି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଥିଲେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରି ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ମାନେ ହାତକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମଣିଷ କେମିତି ଥିଲେ ଯେ ନିଜ ହାତକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ ହେଲା ତ ଏମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପାଇଥେକ୍ୟାନ୍ଥ୍ରୋପସ୍ କ'ଣ ପାଇଥେକ୍ୟାନ୍ଥ୍ରୋପସ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କହୁଛେ ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ୟାଙ୍କର ସମୟ କାଳ ହେଉଛି ହେଲା 3 ଲକ୍ଷ BCରୁ 1 ଲକ୍ଷ BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କେତେ 3 ଲକ୍ଷ BCରୁ 1 ଲକ୍ଷ BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ବାଇପ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବାଇପ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମଣିଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯିଏକି ନିଜ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ହେଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ହେଲା ନହେଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପିଥେକସ୍ ଆଫ୍ରିକାନସ୍ ସେମାନେ ନିଜ ହାତ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁମାନେ ଏବେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯିଏକି ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କେବଳ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ବାଇପ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତାକୁ ଆମେ ବାଇପ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଲା ୟାଙ୍କର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଓକେ ତାପରେ ଫସିଲ୍ ଫାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଫସିଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇଥିଲା ନା ଅଛି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ର ଫସିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନା ହାଥନୋରା ହେଲା ନର୍ମଦା ଭ୍ୟାଲି ଏଇଟାକୁ କହିବା ନର୍ମଦା ନଦୀ ପାଖରେ ହାଥନୋରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇଠାରେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫିମେଲ୍ ସ୍କଲ୍ ଦେଖିବା ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଖପୁରୀ ଦେଖିପାରିବା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫସିଲ୍ ଫାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓକେ ତାପରେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ କେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଜାଗାକୁ ନା ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ଆଫ୍ରିକା ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପକୁ ମାନେ ୟାଙ୍କର ଜନବସତି ଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଏମାନେ ନିଆଁକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏମାନେ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିଥିଲେ ମାନେ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ
ହେଲା କେମିତି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନାହିଁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୁଇଟା ପଥରକୁ ମାନେ ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ସେମାନେ ଦୁଇଟା ପଥରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କରୁ କରୁ ସେଟା ଘଷି ହୋଇଯାଇଥିବ ହେଲା, ସେଇଥିରୁ ନିଆଁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ନିଆଁ ଏମାନେ କରିଥିବେ। କିଏ କରିଛି ନା ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ନିଆଁ? ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍। କିଏ କରିଛି? ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ। କ'ଣ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ହେଲା। ଏମାନଙ୍କର ବି ସମୟ କାଳ ହେଉଛି 1,00,000 BCରୁ 40,000 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ନାଁଟା ହେଲା ଜର୍ମାନୀରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ବା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲି ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ନିଆଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲି। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବା ସେଇ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ନିଆଣ୍ଡର ଭ୍ୟାଲି ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ୟାଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ। ଓକେ, ଏମାନଙ୍କର ହେଲା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ନା ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଏ 3ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ? ମାନେ ଆଫ୍ରିକାର, ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବା ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପ ଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ମେନ୍ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ବୁରିଂ ଦେୟାର ଡେଡ୍, ମାନେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କିଏ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ, ଯିଏକି ନିଜ ହେଲା ମୃତ ଶରୀରକୁ ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ସମୟରେ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପରେ ରହୁଥିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ମାନେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲେ ହେଲା। ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଗାତ ଖୋଳିକି ହେଲା, ଗାତ ଖୋଳିକି ସେଇ ଉପରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ବୁରିଂ ଦେୟାର ଡେଡ୍, ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମଣିଷ କିଏ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ନିଆଣ୍ଡରଥାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସାପିଏନ୍ସ ହେଲା, ଯାହାକୁ କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା। କ'ଣ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସାପିଏନ୍ସ ବା କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ ହେଲା। ୟାଙ୍କର ସମୟ କାଳ ହେଉଛି 40,000 BCରୁ 10,000 BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆନସେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଲାଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଲାଟେଷ୍ଟ ଆନସେଷ୍ଟର କିଏ ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ହେଲା। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସାପିଏନ୍ସ ବା କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଲା। ୟାଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନାଁ କ'ଣ ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସାପିଏନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ କାହାକୁ? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନନ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଚାନ୍ସିଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରିମାଲ୍ଡି କୁହାଯାଏ। ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମ ମଣିଷର ମଡ଼ର୍ନ ମ୍ୟାନ୍ର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆର୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ନା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ନା ଏଇଟା ଆର୍ଥର ହେଲା, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରିମେନ୍ସ ରହିଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଟୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଅନ୍ ଦି ଆର୍ଥ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ରହୁଥିଲେ ବା ଜନବସତି କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ 3 ଅରିଜିନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସେସ୍, ମାନେ ଯେଉଁ 3 ଅରିଜିନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜାତି ଅଛି, ଯେମିତିକି କ'ଣ କି କସେସଏଡ଼୍ ହେଲା, କସେସଏଡ଼୍, ମଙ୍ଗୋଲଏଡ଼୍ ଏବଂ ନେଗ୍ରୋଏଡ଼୍। ଏ 3ଟି ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରେସ୍ ଅଛି ୟାଙ୍କର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଠାରୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଲିଥିକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ? ଲିଥିକ୍ ଏଜ୍ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଏଜ୍ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।